Namaskar. Let us start the questions related to GATE and other competitive exams. So, some of the questions have been taken from the official GATE website mock test. Some are taken from gradeup.co website and some from other resources. So, चलिए अब हम कुछ problems देखेंगे. Let me open one question. Let us try to analyze this. So we need to identify what is the circuit, how this behaves. Okay, so this is going to behave like a logic circuit. We need to find out what that logic circuit is. अगर समझो आप इधर a 1 लगाया b भी 1 लगाया, that means a and b, if you are putting both logic 1, what is that going to happen? This diode will be conducting, this diode will also be conducting because both will be in forward bias. Logic 1 means approximately we can say we have applied say 3.3 volts or say 5 volts, okay, or something in that range, 3.3 to 5 volts suppose. So now both are conducting, so that voltage, okay, so current will start flowing through this, so you will get some maximum output. Okay, so that means logic 1 you are getting. If you are connecting say some LED over here and say this resistor is some 1k, okay, you can see that LED glowing. Then suppose you are putting a equal to 1, b equal to 0, that means a के पास अगर आप समझो 5 वोल्ट लगा दिया और b के पास आपको 0 वोल्ट दिया, ठीक है, लॉजिक 0, तो लॉजिक 0 बोल तो यू कैन इवन कनेक्ट समथिंग लाइक से 0 to 1.5 वोल्ट रफली. ओके, सो लॉजिक 0 इधर लगाया, लॉजिक 1 इधर लगाया, तो क्या होने वाला है? नाउ दिस डायोड विल बी कंडक्टिंग. नाउ सपोज इफ यू आर पुटिंग ओनली 0 वोल्ट ओवर हियर, so then this diode is not conducting, or if the value at this place is less than the cut-in voltage of the diode, still this diode will not be conducting, right? If you are giving even 0.2 and assuming the cut-in voltage of this is say 0.6, then this won't conduct, right? Yeah. So now because a is given logic 1 and b is given 0, now the current can flow through this path, okay, into this, okay, and still you will get some high voltage. So a logic 1 hai, b logic 0 hai, then you are getting some high output. So again you are getting logic 1 outside at the output side. For example, now a is equal to logic 0 and b is equal to logic 1, then again current can flow through this path nicely as is shown over here, and then again you will get large output as logic 1. अगर समझो दोनों को लॉजिक 0 యాజ్ ఇన్పుట్ दिया गया, ఓకే, ఏ దగ్గర బి దగ్గర లాజిక్ 0 ఇచ్చామనుకో, అప్పుడు బోత్ ద డయోడ్స్ ఆర్ నాట్ కండక్టింగ్, సో దెన్ ద అవుట్పుట్ విల్ ఆల్సో బి 0 బికాస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ విల్ బి 0, రైట్? సో దట్ మీన్స్ దిస్ ఈజ్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఆర్ గేట్, ఓకేనా? సో అట్లా మనము ఒక క్వశ్చన్ సాల్వ్ చేసాం. సో దిస్ ఈజ్ రిప్రజెంటింగ్ ఆర్ గేట్, ఓకే. సో సో ఎప్పుడైతే ఇది 1 0 ఉందో, ఇది 1 0 1 ఉంటే కూడా 1, బట్ 0 0 ఉంటే 0 0 ఉంటే ఇది మనకి 0 వచ్చింది, రైట్? సో దిస్ ఈస్ ద ఆర్ గేట్, రైట్? ఓకే, సో లెట్ us take another problem.
Okay, so suppose you are giving A as 1 and B as 1, so what will happen? Huge current will start flowing through this transistor because this transistor will be in on condition, right? So అప్పుడు current will flow through this resistor. Huge current can flow through this resistor R2. B కూడా అలాగే లాజిక్ 1 ఇచ్చాం కాబట్టి ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా ఆన్ లో ఉన్నట్టు, right? Because this base emitter junction will become now forward bias because you are giving logic 1 here at B. So transistor will be conducting and current will pass through this R2. Okay, a reasonably good amount of current will pass through this R2 కాబట్టి that good amount of current into this R2 value will be generally high, which we can treat as logic 1 level. Okay, so అందుకని అవుట్పుట్లో మనకి హై వాల్యూ వస్తుంది. సపోజ్ మనం ఏ దగ్గర 1 ఇచ్చాం, బి దగ్గర 0 ఇచ్చాం అనుకుందాం. ఎప్పుడైతే ఏ దగ్గర 1 ఇచ్చామో దిస్ T1 ట్రాన్సిస్టర్ విల్ స్టార్ట్ కండక్టింగ్ బట్ T2 విల్ నాట్ బి కండక్టింగ్. బట్ స్టిల్ T1 కండక్ట్ అవుతోంది కాబట్టి ద కరెంట్ క్యాన్ పాస్ త్రూ లైక్ దిస్ త్రూ T1. VCC దగ్గర మనం అయితే పవర్ సప్లై ఇస్తున్నామో ద కరెంట్ క్యాన్ స్టార్ట్ ఓవర్ దేర్ అనుకుంటే యూ కెన్ సి ఆ VCC నుంచి ఈ గ్రౌండ్ దాకా వెళ్ళే దారిలో we can consider the direction of current as current is starting from VCC passing through this T1 transistor then via R2 అది గ్రౌండ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. That is the way we can think of, right? So a good amount of power will current will pass through now R2 because T1 is conducting. So you'll get again high output. So logic 1 వస్తుంది. So even when you are giving 1 0, that is A is 1 B is 0, మనకు అవుట్పుట్లో లాజిక్ 1 వస్తుంది. సేమ్ వే ఇఫ్ యూ ఇంటర్చేంజ్ దిస్ A అండ్ B, ఓకే, అంటే ఇప్పుడు A దగ్గర 0 పెట్టాం, B దగ్గర 1 పెట్టాం అనుకో, సిమిలర్ ఆపరేషన్. నౌ T1 విల్ బీ ఇన్ ఆఫ్ స్టేట్ అండ్ T2 విల్ బీ ఆన్ స్టేట్. మళ్ళీ కరెంట్ క్యాన్ ఫ్లో నైస్లీ త్రూ T2 and then it will subsequently pass through R2. So that will be some reasonably good value, high value, and that can be treated as logic 1. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము A దగ్గర B దగ్గర 0 ఇచ్చామో both the transistors are not conducting, okay, because this base emitter junction conduct అవ్వాలి అంటే you require some good amount of energy at the base, right? కరెంట్ తగినంత ఇవ్వాలి IB. ఇప్పుడు A దగ్గర లాజిక్ 0, B దగ్గర లాజిక్ 0 ఇచ్చామంటే the base current is not sufficient enough, right? So both the transistors are in off state. అప్పుడు ఏమవుతుంది, okay, the voltage that you can expect across R2 will be very very low. Logic, that is logic 0, okay, that is 0, right? Because no current is passing through R2 now. కాబట్టి ఇది ఎప్పుడైతే మనం 0 0 ఇచ్చామో అవుట్పుట్లో 0 వస్తుంది. సో ఇది ఆర్ గేట్ లాగా పనిచేస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ సర్క్యూట్ ఈస్ బిహేవింగ్ యాజ్ ఆర్ గేట్ అని మనం చెప్పొచ్చు. ठीक है, अब हम दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे. ఇప్పుడు మరొక లెక్క చూద్దాం. You are given this kind of circuit. Two transistors are connected over here and one resistor is also seen. Suppose we are giving inputs I1 and I2 as logic 1, logic 1. I1 దగ్గర I2 దగ్గర లాజిక్ ఒకటి ఇచ్చామనుకుందాం. అప్పుడు both the transistors will be conducting. కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏదైతే VS అనే పవర్ సప్లై ఇస్తున్నామో కరెంట్ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దట్ ఫ్రమ్ దట్ via these two transistors and that huge current can flow through this R. So అప్పుడు మనకి ఆ huge current into this resistance value will be some reasonably good amount of voltage. So output will be logic 1. Okay, so output అనేది మనకి logic 1 వస్తుంది అప్పుడు. Okay, so whenever I1 is 1 but I2 is 0, okay, I1 1 ఉంది కాబట్టి ట్రాన్సిస్టర్ ఈ పైన ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ కండక్ట్ అవుతుంది. I2 0 ఉంది కాబట్టి లాజిక్ 0 ఉంది కాబట్టి కింద ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్లో ఉంటుంది. సో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ నౌ, వాట్ ఎవర్ కరెంట్ వాంట్స్ టు ఫ్లో త్రూ దిస్, ఓకే, via T1 there is no problem. పైన ఉన్న ట్రాన్సిస్టర్ ద్వారా there is a conduction but the bottom transistor is not conducting. So the current which can pass through this resistor R will be 0, right? So output now current value is 0. So resistor
value into that current value will also become 0. Okay, so that is logic 0. సో ఎప్పుడైతే I1 దగ్గర 1 పెట్టామో I2 దగ్గర 0 పెట్టామో నీకు అవుట్పుట్లో 0 వస్తుంది. అలాగే సపోజ్ I1 దగ్గర 0 I2 దగ్గర 1. ఓకే, I1 దగ్గర 0 I2 దగ్గర 1 పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, దిస్ అప్పర్ ట్రాన్సిస్టర్ విల్ నాట్ కండక్ట్, లోవర్ ట్రాన్సిస్టర్ క్యాన్ కండక్ట్, బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఓకే. సో ఫస్ట్ ఇక్కడే కట్ ఆఫ్ అయిపోతుంది కదా, ఇది ఇట్ విల్ నాట్ కండక్ట్. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, హౌ క్యాన్ దట్ కరెంట్ విల్ కమ్ అప్ టు హియర్. ఓకే, ఇటు సెకండ్ ట్రాన్సిస్టర్లోకి కరెంట్ ఈ విఎస్ వల్ల వచ్చే ఛాన్సే లేదు, రైట్. అండ్ దెన్ ద కరెంట్ విచ్ క్యాన్ కమ్ త్రూ ఆర్ ఆల్సో విల్ బి 0, రైట్, బికాస్ ఇక్కడే కరెంట్కి అవరోధం వచ్చేసింది, రైట్. సో I into R, which is equal to the voltage across this resistor, will also be 0. అలాగే ఎప్పుడైతే both I1 and I2 we keep 0, so suppose now we keep both I1 and I2 logic 0, then both the transistors are not conducting, then the current which will pass through R is also 0, then accordingly the voltage across R will be I into R, that is equal to 0. Okay, so as you can see now, when you are giving 0 0 also, output will be 0. బట్ ఎప్పుడైతే మనము లాజిక్ 1 ఇస్తామో ఇక్కడ, అప్పుడు both the transistors are conducting, అప్పుడు some reasonable amount of current can flow through these two transistors and then through R. అప్పుడు that current value into this R will be some reasonably good value, high value, and that is treated as logic 1. అప్పుడు మనకి 1 1 ఇన్పుట్ ఇస్తే అవుట్పుట్ 1 వచ్చినట్టు. సో దిస్ ఈస్ బిహేవింగ్ యాజ్ AND గేట్. దిస్ ఈస్ ద వే టు प्रूव दिस. अब हम दूसरे प्रॉब्लम देखेंगे. ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు మరో లెక్క తీసుకుందాం. మీకు చెప్పాను కదా, ఈ లెక్క gradeUp.co అనే వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ సర్క్యూట్లో మీరు చూస్తే, సపోజ్ వీఆర్ పుట్టింగ్ లాజిక్ 1 ఎట్ బోత్ A అండ్ B అనుకుందాం. ఎప్పుడైతే మనము బేస్ దగ్గర లాజిక్ 1 ఇస్తున్నామో, ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి బేస్ దగ్గర మనం లాజిక్ 1 ఇచ్చాము అంటే దట్ ట్రాన్సిస్టర్ విల్ స్టార్ట్ కండక్టింగ్ అని అర్థం. ఓకే, ఎప్పుడైతే బేస్ దగ్గర నీకు లాజిక్ 0 ఇస్తామో అప్పుడు దా ట్రాన్సిస్టర్ నాట్ కండక్టింగ్ అని అర్థం. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనము లాజిక్ 1 ఇచ్చాము కదా, సో దిస్ ట్రాన్సిస్టర్ విల్ స్టార్ట్ కండక్టింగ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్న వోల్టేజ్ ఉంది కదా, ఈ పై భాగంలో చూడండి VCC అన్నాం కదా, అక్కడ నుంచి కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతుంది. సో I will try to show the path now. ఇక్కడ మీరు గమనించండి, I will try to take a different color. సరే, ఇప్పుడు గమనించండి జాగ్రత్తగా. కరెంట్ ఇలా ఫ్లో అవుతోంది. ఇప్పుడు రెండింటికి మనం లాజిక్ 1 ఇచ్చామనుకోండి, రెండు ట్రాన్సిస్టర్స్కి మనం లాజిక్ 1 ఇచ్చినప్పుడు దిస్ ట్రాన్సిస్టర్స్ విల్ స్టార్ట్ కండక్టింగ్ అన్నాం కదా, సో ఇట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ లాగా అయిపోతుంది. సో కరెంట్ విల్ ఫ్లో త్రూ దిస్, ఇట్లా గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోవాలని ట్రై చేస్తుంది. అండ్ అట్లాగే ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చిన కరెంట్ ఇది కూడా కండక్ట్ అవుతుంది, బట్ ఇట్లా గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోవాలని ట్రై చేస్తుంది. ఓకే, అంటే అప్పుడు ఏమర్థమవుతుంది, బికాజ్ వచ్చిన కరెంట్ అంతా ఇటు వెళ్ళిపోతుంది, మళ్ళీ ఇటు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఇటు వచ్చే కరెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, ఇటు వచ్చే కరెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో అప్పుడు అంటే ఈ పర్టికులర్ ట్రాన్సిస్టర్ ఉంది కదా, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కండక్షన్లో ఉండదన్నమాట. ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కండక్ట్ కాదు ఇప్పుడు, ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చే బేస్ కరెంట్, ఈ ట్రాన్సిస్టర్కి వస్తున్న బేస్ కరెంట్ చాలా చాలా తక్కువ ఉంది కాబట్టి, రైట్. సో ఇప్పుడు ఇది కండక్షన్లో లేదు. ఓకే, సో మరి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన వోల్టేజ్ అంతా కూడా రైట్ దట్ హ్యాస్ టు గెట్ అప్లైడ్ ఓవర్ హియర్ అన్నట్టు, ఇంకా ఆల్మోస్ట్గా రైట్. అంటే ఇక్కడ మనము ఇది హై వాల్యూ ఇచ్చినాం కాబట్టి మనకి ఇక్కడ అవుట్పుట్లో కూడా హై వాల్యూ వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో అంటే మనకేంటి, ఇప్పుడు మనం ఇన్పుట్లో లాజిక్ 1 ఇచ్చినప్పుడు ఓకే మనకు అవుట్పుట్లో కూడా లాజిక్ 1 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే లెట్ us టేక్ అనదర్ వే. ఇప్పుడు సపోజ్ ఏ దగ్గర లాజిక్ 1 ఇచ్చాము, B దగ్గర లాజిక్ 0 ఇచ్చామనుకుందాం. ఇప్పుడేమవుతుంది, బికాజ్ A ఈజ్ గివెన్ లాజిక్ 1, మనం ఇక్కడ అప్లై చేస్తున్న వోల్టేజ్లో
whatever current is getting generated, all that current, okay, so that current can flow through like this. ఇక్కడ ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ పాత్ లాగా ఉంది కాబట్టి, బికాజ్ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కండక్ట్ అవుతుందంటే అది షార్ట్ సర్క్యూట్ అని మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు. ఓకే, ఓకే, సో yeah, so you can treat as if this is a short circuit, so current will flow through this. B దగ్గర లాజిక్ 0 ఇచ్చాం కాబట్టి this transistor will not conduct. ఓకే, సో కాకపోతే మొత్తానికి ఇక్కడ నుంచి వచ్చిన కరెంట్ అంతా ఇది ఇక్కడ తీసేసుకుంది, ఇది డ్రాగ్ చేసేసుకుంటుంది, ఇక్కడ ఇది షార్ట్ సర్క్యూట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది కాబట్టి. సో ఆ లెక్కన మళ్ళీ వాట్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ దిస్ అంటే దట్ విల్ బి వెరీ నెగ్లిజిబుల్. అంటే మళ్ళీ ఈ ట్రాన్సిస్టర్ నీకు ఇప్పుడు ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంటుంది. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ నుంచి ఏదైతే వోల్టేజ్ ఇస్తున్నావో మ్యాక్సిమం వోల్టేజ్ విల్ గెట్ అప్లైడ్ ఓవర్ హియర్. ఓకే, సో V0 విల్ బి అగైన్ హై. సో మనము 1-0 కాంబినేషన్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనకి హై వచ్చింది. సేమ్ ఆర్గ్యుమెంట్ మనము 0-1 విషయంలో కూడా చేయొచ్చు. అంటే ఇది 0 ఉన్నప్పుడు ఇది 1 ఉన్నప్పుడు కూడా ఎట్లా ఆర్గ్యూ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు వచ్చే కరెంట్ ఇది కట్ ఆఫ్లో ఉంటుంది, ఇది కట్ ఆఫ్లో ఉంటుంది, ఇదేమో ఆన్లో ఉంటుంది. సో కరెంట్ కెనాట్ ఫ్లో త్రూ దిస్ ట్రాన్సిస్టర్, బట్ ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కరెంట్ ఇలా షార్ట్ సర్క్యూట్ రూపంలో ఇలా వెళ్ళిపోవచ్చు. సో మళ్ళీ ఇక్కడ వచ్చే కరెంట్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ మళ్ళీ కట్ ఆఫ్ స్టేట్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి వచ్చే కరెంట్ అంతా కూడా మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఈ రెసిస్టర్ ద్వారా ఫ్లో అవుతూ వెళ్తుంది, రైట్. సో ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ మనకి హై వోల్టేజ్ వస్తుంది అవుట్పుట్లో. సో అంటే ఇన్పుట్ 0-1 ఉన్నప్పుడు కూడా నీకు అవుట్పుట్ వోల్టేజ్ 1 అని వచ్చిందనమాట. ఇక ఫైనల్గా చూద్దాము, 2-0-0 ఇస్తే ఏమవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనము ఇక్కడ 0 ఇచ్చామో ఇక్కడ 0 ఇచ్చామో, లాజిక్ 0 ఏ దగ్గర బి దగ్గర ఇచ్చామో, అప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కట్ ఆఫ్లో ఉంటుంది, ఈ ట్రాన్సిస్టర్ కూడా కట్ ఆఫ్లో ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు ఇక్కడ అప్లై చేసిన వోల్టేజ్ వల్ల వచ్చే కరెంట్ అంతా కంపల్సరీగా ఇటువైపు వెళ్ళాల్సి వస్తుంది, ఆ కరెంట్ అంతా కూడా. సో హై కరెంట్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ ట్రాన్సిస్టర్. అప్పుడు అంటే బేస్ కరెంట్ తగినంత ఉందన్నట్టు భావించవచ్చు. అప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయినట్టు. సో ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్సిస్టర్ ఆన్ అయిందంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంకా ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ షార్ట్ సర్క్యూట్ అయిపోయిందని అర్థం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. ఓకే, సో ఇప్పుడు కరెంట్ మళ్ళీ ఇలా ఫ్లో అవుతుంటే, ఓకే, ఇక్కడ ఈ పార్ట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉంది కాబట్టి వోల్టేజ్ అక్రాస్ దిస్ విల్ బి 0. సో నీకు అవుట్పుట్ 0 వచ్చిందనమాట. సో నీకు ఓవరాల్గా ఇది ఆర్ గేట్ లాగా పనిచేస్తుందని తెలుస్తోంది. ధన్యవాదాలు. సో ఈ పర్టికులర్ లెక్క మాక్ టెస్ట్ గేట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ నుంచి తీసుకున్నాము. ఇప్పుడు ఇలా ఇచ్చారు కదా, ఒక అర్ధవృత్తంలో ఒక ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇది భారతీయ లిపిలో ఆ, కా, చా ఉన్నాయి. మనకి గేట్ ఎగ్జామ్లో అక్కడ మాకు గేట్ ఎగ్జామ్లో ఏబిసి అని ఇచ్చాడు. నేను ఇది భారతీయ లిపిలో రాశాను, ఆ, కా, చా ఇది. సో క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఆ, కా యొక్క పొడవు ప్లస్ కా, చా యొక్క పొడవు డివైడెడ్ బై ఆ, చా యొక్క పొడవు ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నది కనుక్కోవాలంతే, సింపుల్. సో క్లియర్గా ఇక్కడ మనకి చూస్తే తెలిసిపోతుంది. ఇది సెంటర్ 0 దగ్గర ఉంది కదా, ఇది 90 డిగ్రీలు ఉంది. ఓకే, అది ఇచ్చాడు 90 డిగ్రీలు ఉందని క్లియర్ అక్కడ మార్క్ చేశారు క్వశ్చన్లోనే. సరే, ఇప్పుడు మనకేం తెలుసు అంటే ఇది సెమీ సర్కిల్ అని కూడా మనకు చెప్పాడు కాబట్టి మనకి ఈ యాంగిల్ తప్పనిసరిగా 90 ఉంటుందని మనకు తెలుసు. ఓకేనా, మనం వచ్చినప్పుడు థీరమ్స్ చదువుకున్నాం స్కూల్లో. ఒక సెమీ సర్కిల్లో యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ ఎట్ ఎ డిఫరెంట్ పాయింట్ ఆన్ ద సర్కిల్ బై ద డయామీటర్ తీసుకుంటే అది 90 ఉంటుంది మనకు తెలుసు. సో ఇప్పుడు మనకి ఇది ఆర్, ఇది ఆర్ కదా, కాబట్టి ఇక్కడున్న యాంగిల్ కూడా సేమ్ ఉంటాయి. క్లియర్గా అవి 45 ఉండాలని తెలిసిపోతుంది, ఎందుకంటే ఇప్పుడు 90 కదా. అట్లాగే ఇక్కడ ఇది 90 కాబట్టి మరి ఈ యాంగిల్ కూడా సమానంగానే ఉండాలి. ఎందుకు, మళ్ళీ ఇది ఆర్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఒక ట్రయాంగిల్లో సైడ్స్ సేమ్ ఉంటాయో లెంత్ వైజ్, వాటి యొక్క ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ కూడా ఈక్వల్ ఉండాలి.
ఇది మనం చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు స్కూల్లో, రైట్? సో ఇది కూడా 45 అన్నట్టు, ఇది కూడా 45 అన్నట్టు. సో ఇప్పుడు ఇది ఆర్ అంటే సరేనా, అక్కడ మనకి ఎగ్జామ్లో ఇచ్చాడు ఆర్ అని ఇచ్చాడు కదా. సో అప్పుడు ఇదేమవుతుంది, ఇది √2r అవుతుంది. ఎందుకు? √r² కదా. సో అది నీకు √2 టైమ్స్ వచ్చి r అవుతుంది. అట్లాగే ఇది కూడా √2 సార్లు వచ్చి ఇక్కడ r అని వస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేద్దాం. √2 సార్లు r, ఓకే, అది అక్క, ప్లస్ మళ్ళీ ఇంకోటి కూడా √2 సార్లు r డివైడెడ్ బై, ఇప్పుడు ఇది అచా, ఇదెంత, ఇది r, ఇది కూడా r కదా. సో 2r. సో నీకు 2√2 టైమ్స్ r డివైడెడ్ బై 2r అని ఉంది. సో నీకు ఆన్సర్ √2 అని వస్తుంది. అట్లా చాలా సులభంగా ఉంటాయి లెక్కలు. లెట్ us see one more problem. ఇప్పుడు మరొక లెక్క చూద్దాం. ఇది కూడా మాక్ గేట్ ఎగ్జామ్ నుంచి తీసుకున్నాం, అఫీషియల్ ఐఐటి వెబ్సైట్ నుంచి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చారంటే 1001 నుంచి 9999 వరకు ఉన్న సంఖ్యల్లో మనకి ఏదేని సంఖ్యల్లో 37 అనేది ఎక్కడెక్కడ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి 1037 అనే సంఖ్య తీసుకున్నాం అనుకో, అక్కడ 3 7 అనేది పక్కపక్కనే వచ్చింది. ఇట్లా వచ్చేవి అంటే 3 7 పక్కపక్కనే, ఇట్లా 3 తర్వాత 7 రావాలి, అట్లా వెంటనే రావాలి, మళ్ళీ 3కి ఆనుకొని 7 రావాలి కుడి పక్కన. అట్లా ఎన్ని చోట్ల వస్తుంది అని అడిగారు అనమాట ప్రశ్న. మనం ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం ఈ లెక్క ఎలా చేయాలో. మనకి మొదటిసారి ఎక్కడ వస్తుంది, 1037 దగ్గర వస్తుంది. ఆ తర్వాత ఎక్కడ వస్తుంది మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించి చూద్దాం. మనకి మళ్ళీ 1135 దగ్గర రాగలదు కదా. సో ఇట్లా లెక్కేసుకుంటూ వెళ్తే చివరికి ఎక్కడ వస్తుంది మళ్ళీ 9937 దగ్గర కూడా మళ్ళీ రాగలదు. అంటే చివరి 2 స్థానాల్లో 37 వచ్చే పద్ధతులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయబ్బా, అవకాశాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయబ్బా అంటే ఇలా ఉన్నాయి. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 ఉన్నప్పుడు వచ్చింది, 11 ఉన్నప్పుడు వచ్చింది, అలాగే 12 ఉన్నప్పుడు కూడా వస్తుంది, అట్లా 99 ఉన్నప్పుడు కూడా వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పవచ్చు, ఈ ఎడమవైపు చివరి 2 అంకెలు 10 నుంచి 99 వరకు ఉన్నప్పుడు, అంటే 10 నుంచి 99 వరకు ఏదున్నా సరే, తర్వాత మనకి ఇక్కడ కుడివైపు చివరిలో 37 వచ్చినట్టు చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు లెక్క పెడితే మనము 10 నుంచి 99 వరకు ఎన్ని సంఖ్యలు ఉంటాయని లెక్క పెడితే 99 మైనస్ 10 అంటే 89, దానికి ప్లస్ 1 చేయాలి, అంటే మొత్తం 90 అవకాశాలు ఉన్నాయని అర్థమవుతుంది. అంటే ఈ 37 అనేది పూర్తి కుడివైపు చివరి రావాలి అంటే అలాంటివి 90 అవకాశాలు ఉన్నాయని మనకు తెలిసిపోయింది. ఈసారి ఏం చేద్దామంటే అటు చివర ఇటు చివర కాకుండా మధ్యలో వచ్చేటట్టు చేద్దాం. అంటే 1 3 7 0 రావచ్చు. అట్లాగే చివరిగా తీసుకుంటే 9 3 7 9 రావచ్చు కదా. అంటే ఈ 2 అటు చివర ఇటు చివర వదిలేసేస్తే మధ్య భాగంలో 37 వచ్చేటట్టు మనం చూసుకుంటున్నాం అన్నమాట. ఇప్పుడు మనం గమనిద్దాం ఇట్లాంటివి ఎన్ని అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇప్పుడు 1 3 7 0 ఉంది కదా, ఆ తర్వాత సంఖ్య ఏమొస్తుంది, 1 3 7 1 అని రావచ్చు కదా. అట్లా చూసుకుంటే 1 3 7 9 వరకు ఇది వెళ్ళగలుగుతుంది కదా. 1 3 7 9 వరకు ఇక్కడ వెళ్ళగలుగుతుంది. అయితే ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి. ఇప్పుడు ఇవి 0 నుంచి 9 వరకు ఉన్నాయి, అంటే మొత్తం ఇవి 10 సంఖ్యలు అన్నమాట. ఇవి 10 సంఖ్యలు వచ్చినాయి. ఎప్పుడు ఈ పూర్తి ఎడం వైపు 1 ఉన్నప్పుడు ఇవి 10 వచ్చినాయి. అదే పద్ధతిలో మరి ఇక్కడ మనం ఇంకా చూడవచ్చు, 9 3 7 0 ఉంటుంది కదా. 9 3 7 0 నుంచి మళ్ళీ 9 3 7 9 వరకు కూడా మనకి అలా 10 సంఖ్యలు తెప్పించవచ్చు. ఇక్కడ కూడా ఒక 10 సంఖ్యలు వస్తాయి. ఎప్పుడు ఈ పూర్తి ఎడం వైపు 9 ఉన్నప్పుడు. ఇదే పద్ధతిలో మరి అంటే పూర్తి ఎడం వైపు 1 ఉన్నప్పుడు 10 సంఖ్యలు వచ్చాయి, పూర్తి ఎడం వైపు 9 ఉన్నప్పుడు 10 సంఖ్యలు వచ్చాయి. అదే పద్ధతిలో మరి పూర్తి ఎడం వైపు 2 3 4 అలా ఉన్నప్పుడు కూడా 10 సంఖ్యలు వస్తాయి. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు
పూర్తి ఎడమ వైపు 1 నుంచి 9లో ఏ సంఖ్య ఉన్నా సరే మనకి ప్రతిసారి 10 10 చొప్పున వస్తున్నాయి. మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి, ఇవి 9 ఉన్నాయి, అట్లా ప్రతిసారి 10 10 వస్తున్నాయి. అంటే మొత్తము 10 × 9 90 అవకాశాలు అన్నమాట. అంటే అదనంగా ఇంకొక 90 అవకాశాలు వచ్చాయి. ఇదొక 90 అవకాశాలు వచ్చాయి, ఇక్కడ ఇంకొక 90 అవకాశాలు వచ్చాయి. ఇవి కాకుండా ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే పూర్తి ఎడమ వైపు 37 ఉందనుకుందాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది చూద్దాం. పూర్తి ఎడమ వైపు 37 పెట్టుకొని ఇక్కడ మనము 01 పెట్టుకోవచ్చు, 02 పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా చూసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ 99 వరకు వెళ్ళొచ్చు కదా. 37 99 వరకు వెళ్ళొచ్చు. మరి ఇవన్నీ ఉన్నాయి లెక్క పెడితే మనము 01 నుంచి 99 వరకు ఉన్నాయి కదా. 01 నుంచి 99 వరకు ఉన్నాయి. అంటే ఎన్ని అన్నట్టు ఇప్పుడు ఇవి 99 ఉన్నట్టు. అంటే అదనంగా మనకి ఇంకా ఒక 99 అవకాశాలు వచ్చాయి. అంటే పూర్తిగా ఎన్ని అవకాశాలు ఉన్నట్టు ఇప్పుడు 90 + 90 + ఇక్కడ ఒక 99, అంటే 279 అవకాశాలు వచ్చాయి కదా. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా మీరు ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడండి. ఒక్క నిమిషం సమయం తీసుకోండి, ఆలోచించి చూడండి. ఇవి కాకుండా మనం ఏదైనా మర్చిపోయామా కాంబినేషన్ అన్నది గమనించండి. మనము ఇక్కడ 3700తో మొదలు పెట్టవచ్చు కదా. సో అప్పుడు ఇంకొకటి ఎక్స్ట్రా వస్తుంది, ఓకేనా. అంటే మనకి మొత్తం ఇవి 100 ఉన్నట్టు. అంటే మొత్తము 90 90 ఇది 100, అంటే మొత్తం 280 అన్నట్టు జవాబు. అలా సరే, ప్రస్తుతానికి మనం ఇక్కడ ఆపేద్దాము. ధన్యవాదాలు.